Hi everyone, welcome to Priya's Maths World. If you are new, my name is Supriya B. Today we are discussing Chapter 1 Sets Part 7, that is problem solving on operations on sets of plus 1 mathematics. അതായത് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു. What are the different operations on sets? Union of sets, intersection, difference. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. Union of two sets എന്താണ്? What is union of two sets? A and B is the set of all elements consists of A and B. If common elements being taken only once, that is union. Intersection of two sets A and B is the set of elements which are common to both A and B. Difference of two sets A and B in the same order is that is A minus B is set of elements which are belongs to A not belongs to B. B minus A is elements which belongs to B not belongs to A. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കാം. First problem, find the union of each of the following pairs of sets. അതിൽ രണ്ട് questions ഉണ്ട്. First question is, if A is equal to set X such that X belongs to N and X less than or equal to 7. B is equal to X such that X is a prime number, X less than 8. We have to find union means the symbol is U. A union B we need to find. First of all, we need to list the elements of these two sets, A and B. What are the elements? X belongs to N and X less than or equal to 7. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ elements വരും? N means set of natural numbers. It is a natural number and X less than or equal to 7. Less than or equal to എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 is also included. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then B, X is a prime number. X is prime. X less than 8 means X is a prime number less than 8. What are the prime numbers less than 8? 2, 3, 5, 7. We need to find the union of these two sets. Union means all the elements of set A and B. If any common elements are there, you have to take only once. So A union B is, what are the elements? 1, 2 is common to both, so 2 writing one time only. 3 is also common. 4, 5 is common. 6, 7. These are the elements of A union B. Second question is, A is equal to X such that X belongs to N. B is the set X such that X equal to N, N belongs to N. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? X എന്ന element X belongs to N means what are the elements of this set A? N is the set of natural number 1, 2, 3, 4 എവിടെ വരെയാണെന്ന് പറയാമോ? Etc. It is an infinite set. We don't know where it will end. Second one is B, X such that X equal to 2N. N belongs to N means 2 times N. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് N-ന് 1 കൊടുത്താൽ X എന്തായിരിക്കും? 2N. 2 times 1 is 2. X-ന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 times 2 4. 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 6, 8, 10, etc. Which type of these numbers are? ഇതേ തരത്തിലുള്ള numbers ആണ് even numbers. So we have to find A union B. A union B ഏതായിരിക്കും? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. 1, 2, 3, 4, etc. which is equal to N itself, set of natural numbers. ഈസി അല്ലേ? വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ. അതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ.
if A and B are two sets such that B subset of A, then what is first part is A union B and second part is A intersection B. ഇവിടെ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി? ബി സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും. ഇവിടെ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ദെൻ എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് എ നമുക്ക് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ എ യൂണിയൻ ബി എ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഏതായിരിക്കും? ബി ബി സെറ്റ് ബി. ഇവിടെ നമുക്ക് ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. സെറ്റ് ബി ആയി ചെറിയ സബ്സെറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ. യൂണിയൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിയ സെറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും യൂണിയൻ. എളുപ്പമല്ലേ? ഓക്കെ, pass on to the third question. If A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, B is equal to 7, 9, 11, 13, C is equal to 11, 13, 15, D is equal to 15, 17. Find A intersection B, B intersection C, A intersection C intersection D, A intersection B union D. 4 parts ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാണ്. ഇവിടോട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് A intersection B. A intersection B എന്ന് പറയുമ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇതാണ്, B എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇതാണ്. ഇന്റർസെക്ഷൻ മീൻസ് കോമൺ എലമെന്റ്സ്. ഇവിടെ B 3 ഇവിടെ ഇല്ല, 5 ഇവിടെ ഇല്ല, 7 ഉണ്ട്, 9 ഉണ്ട്, 11 ഉണ്ട്. സോ A intersection B 7, 9, 11. ഇതാണ് A intersection B എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is B intersection C? B intersection C. B is the set A 7, 9, 11, 13. C is the set 11, 13, 15. Which are the common elements of B and C? 7 ഇവിടെ ഇല്ല, 9 ഇല്ല, 11 ഉണ്ട്, 13 ഉണ്ട്. So B intersection C is equal to 11, 13. Then third question is A intersection C intersection D. A intersection C intersection D. എക്കും സിക്കും ഡിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ആർ റൈറ്റ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. ഇവിടെ 3, 5, 7, 9, 11. Only 11 is the common element. Then what is D? D is the set 15, 17. What is A intersection C intersection D? ഈ രണ്ട് സെറ്റിനും എന്തെങ്കിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ 11, ഇവിടെ 15, 17. That is not. Then what we have to write? Null set. Null set. ഒരു എലമെന്റ്സ് കോമൺ ആയിട്ടില്ല, നമുക്ക് null set എന്ന് എഴുതാം. Fourth part is A intersection B union D. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് we have to find B union D. B union D കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എയുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാം. What is B union D? 7, 9, 11, 13, 15, 17. Then A is the set 3, 5, 7, 9, 11 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ എയും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് A intersection B union D. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ 3 ഇവിടെ ഇല്ല, 5 ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. കോമൺ എലമെന്റ്സ് ആണ്. 7, 9 ഇവിടെ 3, 5 ഇവിടെ ഇല്ല, 7 ഉണ്ട്, 9 ഉണ്ട്, 11 ഉണ്ട്. ഇത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സെറ്റ് 7, 9, 11. ഇത്രയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല. എളുപ്പമല്ലേ? വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. Fourth question is, which of the following pairs of sets are disjoint? The first one is set 1, 2, 3, 4 and set x such that x belongs to n and 4 less than or equal to x less than or equal to 6. അപ്പോൾ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്താണ് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Two sets A and B are said to be disjoint if they have no common elements. അല്ലേ?
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എലമെന്റ്സിനെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. X belongs to and 4 less than x less than or equal 6 means what are the elements of this set? Set 4 less than x, that means 4 is not included. Then starting from 5, 6. Here set 1, 2, 3, 4, the other one is 5, 6. Are they disjoint? എന്തെങ്കിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. So first pair is disjoint sets. Then second pair, set A, E, I, O, U and set C, D, E, F. ഇതിലേതെങ്കിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. E എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കോമൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് they are not disjoint. Third one is x such that x is an even integer and here x such that x is odd. Even integers means 2, 4, 6, 8. Odd means 1, 3, 5, 7, etc. They are also disjoint sets. Is it clear? Very easy to computation. Fifth one is if A is equal to set 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. B is equal to 4, 8, 12, 16, 20. C is 2, 4, 6, 8 up to 16. D is 15, 5, 10, 15, 20. We have to find A minus B, B minus A, C minus A, B minus D, D minus A. Difference of two sets. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായി കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം. First one is A minus B. A minus B means the set which consists of elements of A not belongs to B. Set of elements which are in A and not in B. അങ്ങനെയുള്ള നോക്കാം. ഇവിടെ 3 ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 3 അവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 നമുക്ക് എഴുതാം. 6 ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 എഴുതാം. 9 അവിടെ സെറ്റിലില്ല, അപ്പോൾ 9 എഴുതാം. അടുത്തത് 12 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 15 ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് 15 എഴുതാം. 18 ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് 18 എഴുതാം. 21 ആ സെറ്റിലില്ല. മറ്റേ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. എയിൽ ഉള്ളതും ബിയിൽ ഇല്ലാതെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള എയിലെ എലമെന്റ്സിനെ ഉള്ളത് അതാണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര എലമെന്റ്സിലേ ഉള്ളൂ. 3, 6, 9, 12 വേണ്ട, 15 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 18 ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്, 21 അവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? Then second one is B minus A. B minus A ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് നോക്കുക, അത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് 4 ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് 4 എഴുതാം. 8 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബിയിലുണ്ട്, എയിലില്ല, അപ്പം 8 എഴുതാം. 12 അത് രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. 16 ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് 16 എഴുതാം. And 20 is not there, so 20 also. 4, 8, 16, 20. 12 മാത്രം അതിലില്ല, അത് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട്. തേർഡ് വൺ ഈസ് C minus A. അപ്പോൾ സിയിലുള്ളതും എലമെന്റ്സ് which belongs to C and not belongs to A അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം. C minus A. C2 ഇവിടെ ഇല്ല, 4 ഇവിടെ ഇല്ല, 6 ഉണ്ട്, 8 ഇവിടെ ഇല്ല, 9, 10 ഇവിടെ ഇല്ല, 12 ഉണ്ട്, 14 ഇല്ല, 16. അപ്പോൾ ഇത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ് C മൈനസ് എയിൽ വരുന്നത്. The fourth one is B minus D. B minus D means set of elements which belongs to B and not belongs to D. B എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇത് തമ്മിൽ നോക്കാം. 4 ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ 4 എഴുതാം. 8 ഇവിടെ ഇല്ല, 12 ഇല്ല, 16 ഇല്ല, 20 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് എഴുതാം. 4, 8, 16, 12, 16 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The last one is D minus A. Fourth one is
D minus A. അപ്പോൾ ഡിയും എലമെന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ആൻഡ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ആണ്. ഈ ഡിയിലെ എലമെന്റ്സിൽ എയിൽ വരാത്തവ 5 ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ 5 എഴുതാം. 10 ഇതിൽ വരുന്നില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല. 10. 15 ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ടിടത്തും ഉള്ളതാണ്, അപ്പോൾ 15 എഴുതണ്ട. 20 ഇവിടെ ഇല്ല, അപ്പോൾ 20 എഴുതും. എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ളതും ബി ഇല്ലാതെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള എയിലെ എലമെന്റ്സ്. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 5 is over. Sixth question is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rationals, then what is R minus Q? R set of real numbers നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, സെറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാം. X such that X in R, Q X such that X is equal to P by Q. P and Q are integers and Q not equal to 0. Q not equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R minus Q. The question is, we have to find R minus Q. എന്തായിരിക്കും? R എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റാഷണൽസ് എല്ലാം വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ വരുന്നത്? ഈ റാഷണൽസ് എല്ലാം ആറിലും ഉണ്ട്, Q ആറിലുള്ളതാണ്. ആ Q is a subset of R. അപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് Q മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇറാഷണൽസ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എന്ന് എഴുതാം? X such that X is X not equal to P by Q. P and Q are integers, Q not equal to 0. P by Q അല്ലാതെ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ എലിമെന്റ്സ് എന്താണ്? ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? കാരണം ഏത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിനെയും ഹോൾ നമ്പർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? റാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള R minus Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ്. Then the last 7th question is, if A is equal to set 1 2 3 4 5 and B is equal to set 2 3 5 6, C is equal to 4 5 6 7, verify A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. ഇതെന്താണ്? നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? A intersection B union C കാണണം. അപ്പോൾ B union C ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. B union C. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും? യൂണിയൻ മീൻസ് ഓൾ ദ എലിമെന്റ്സ്. 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. A intersection B union C. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 ആണ്. ഇവിടെ 2 3 4 5. അപ്പോൾ 1 ഇവിടെ ഇല്ല, 2 രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 2 എഴുതാം. 3 എന്ന് പറയാൻ രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് കോമൺ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് രണ്ടിൽ. A ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലും B യൂണിയൻ സിയിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് അതാണ് ഇത്രയും. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെരിഫൈ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ്. LHS നമ്മൾ ചെയ്ത് പിടിച്ചു. ഇനി RHSൽ ഏത് കാണാം? A ഇന്റർസെക്ഷൻ B ആദ്യം കാണാം. A ഇന്റർസെക്ഷൻ B is equal to Aക്കും Bക്കും ഇന്റർസെക്ഷൻ ഏതാണ്? കോമൺ എലമെന്റ്സ് വെച്ച് ആദ്യം 1 ഇവിടെ ഇല്ല, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 4 ഇല്ല, 5 ഉണ്ട്. 2 3 5. Then next we have to find A intersection C. A intersection C. Aക്കും Cക്കും ഇന്റർസെക്ഷൻ 1 ഇല്ല, 2 ഇല്ല, 3 ഇല്ല, 4 ഉണ്ട്, 5. 4 5. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? A intersection B യൂണിയൻ. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കൂടെ യൂണിയൻ എടുക്കാം. A intersection B യൂണിയൻ A intersection C. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് 2 3 4 5. 2 3 4 5. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ, 1, this is 2. We got 1 and 2, same answer. Therefore we can say A intersection B union C is equal to A intersection B
യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. വെരിഫൈ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതുപോലെ തിരിച്ച് തന്ന എ യൂണിയൻ അങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും, എന്നിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് എക്സസൈസ് 1.5 പ്ലസ് 1 മെത്തേഡ്സിലെ ചാപ്റ്റർ 1 സെറ്റ്സിലെ എക്സസൈസ് 1.5ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 and 12 ആർ ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായില്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ സോർട്ട് സെറ്റ്സ്, യൂണിയൻ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഡിഫറൻസ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ട് 8 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് അടുത്ത ദിവസം, അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക്. അതുപോലെ മാത്സ് ട്രിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആണെന്നാണ്, ഭാവിയിലേക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ബൈ.